हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा समास समास कौन कही चलतु देखा जमीक एग्जाम्पल रे दि जाइए पुत्र निमित्त शोक जहाँकि पुत्र शोक हम ठीक सेहीपरि सुनार तैयारी हार को सुना हार कह ठीक सेहीपरि शोक रूपक अग्नि को शोकाग्नि कह चक्र अच्छी पानी रे जहार ताहाकू चक्र पानी कह सबू अर्थ को जो सर्ट फॉर्म रे कह ताहाकू समास कह ताहार डेफिनेशन है परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पद रे परिणत करिवार नाम हेउछि समास। तो समास प्रतिक्रिया संपर्कित होइथिबा पद गुड़िक है यथाक्रमे समस्त पद पूर्व पद आउ पर पद बा उत्तर पद समस्यमान पद और विग्रह वाक्य रही समास रे। चलतु ए विषय डिटेल्स पढ़ा। तो फास्ट है समस्त पद क्या कहुए समास रे पद गुड़िक मिलित होगा पर जो पद सृष्टि हुए ताहाकू समस्त पद कहुए। अन्य उपाय रे मध्य आमे मध्य कहि परिबा समास निष्पन्न पद को समस्त पद कहा जाए। जमीक सिंह चिन्हित आसन सिंहासन एठारे सिंहासन हेउछि समस्त पद सिंह हेउछि पूर्व पद एवं आसन हेउछि पर पद बा उत्तर पद। नेक्स्ट समस्य मान पद सिंहासन समस्त पदरे सिंह गोटे समस्य मान पद और आसन आउ एक समस्य मान पद जो पद गुड़िक मिश्रण रे समस्त पद गठित हुए सही पद गुड़िक गोटे गोटे समस्य मान पद कहती। नेक्स्ट विग्रह वाक्य समान अंतर्गत पद मानक परस्पर संबंध जानिबा पई जो वाक्य गढ़ा जाए ताहाकू विग्रह वाक्य कहुए। विग्रह वाक्य को व्यास वाक्य बा समास वाक्य बोली मध्य कहुए। नेक्स्ट समासर प्रकार भेद अर्थ प्राधान्य दृष्टि समास को मुख्यतः 6 भागरे विभक्त करा जायछि यथा तत्पुरुष समास कर्मधारय दिगु द्वंद्व बहुब्रीहि और अव्ययी भाव। नेक्स्ट एमानक मध्यरु तत्पुरुष और कर्मधारय समास दुईटी उत्तर पदर अर्थरे प्राधान्य रहुथिबा हेतु ए दुईटी उत्तर प्राधान दिगु और अव्ययी भाव पूर्व पदर प्रधान और द्वंद्व समास उभय पद बा प्रत्येक पद अर्थर प्राधान्य रही किंतु बहुब्रीहि समास रे कौनसी समस्य मान पद अर्थ उपरे प्राधान्य दिया न जाई स्वतंत्र अर्थ उपरे गुरुत्व दिया जाय थाए एहाकू अन्य अर्थरे प्रधान कहा जाए। फास्ट आमर कौन तत्पुरुष समास काहाकू कहा जाए चलतु देखिबा। तृतीया ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति युक्त विशेष्य पद सहित विशेष्य किंबा विशेषण पदर समान समास होई पर पदर अर्थर प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए। एहार समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप पाए। द्वितीया तत्पुरुष गृह को आगत गृहागत घर को मुहा घर मुहा धन को प्राप्त धन प्राप्त साहाय्य को प्राप्त साहाय्य प्राप्त सेहीपरि चरणा श्रित माछ धरा दूध खिया दुख प्राप्त आदि समास गढ़ा जाई पारिबो। व्यक्ति और काल अर्थरे मध्य द्वितीय तत्पुरुष रूप देखिबाकू मिले यथा चिरकाल को व्यापी दुख चिर दुख क्षण को व्यापी स्थायी क्षण स्थायी एथारे पूर्व पदरे थिबा द्वितीय विभक्तिर चिन्ह को समस्त पद लुप्त होइछि। नेक्स्ट तृतीय तत्पुरुष सर द्वारा आहत सराहत विद्यारे हीन विद्याहीन
ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ। ସେହିପରି ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ, ଜଳ ଶୂନ୍ୟ, ମନଗଢ଼ା, ହାତକଟା, ଶୋକାକୁଳ, ତନ୍ତବୁଣା, ଭଗାରି ହସା, କାଳିଦାସ ରଚିତ ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରେ ରେ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସମସ୍ତ ପଦର ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ପୁତ୍ର ଶୋକ। ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମଞ୍ଚ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଦେବକୁ ଅର୍ପିତ, ଦେବାର୍ପିତ। ସେହିପରି ଧର୍ମପନ୍ଥୀ, ଛତା କନା, ପିଇବା ପାଣି, ମନରୁଚା ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ, ବୃକ୍ଷପତିତ। ବିଦେଶରୁ ଆଗତ, ବିଦେଶାଗତ। ସେହିପରି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ, ଧର୍ମଛଡ଼ା, ରୋଗମୁକ୍ତ, ଗଛତୋଳା, ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏହି ସମାସର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ। ନଦୀର ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, କର୍ମଫଳ, ମାତୃଭାଷା, ମାନବ ଧର୍ମ, ଯୁବକ ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି। ଖରେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ, ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ, ଅପର ପ୍ରଭୃତି ପଦ ମଧ୍ୟ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର। ନଈର ମଝି, ନଈ ମଝି। ଅହନର ମଧ୍ୟ, ଅପରାହ୍ନ। ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟରାତ୍ର। ଅହନର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ। ଅହନର ଅପର, ଅପରାହ୍ନ। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଅଧରାତି, ମଧ୍ୟଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅହନର ନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥିବା ପୂର୍ବାହ୍ନ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଅହନ ନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଣତ୍ବ ବିଧି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୁ ର ସ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ତଥା ନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଜ, ବ, ହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନ ଣ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅପର ଯୁକ୍ତ ଅହନରେ ର ଓ ନ ମଧ୍ୟରେ ଅ ଓ ହ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନ ଣ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବାହ୍ନ, ପୂରବ ଯୁକ୍ତ ଆହନ ପରେ ର ଓ ନ ମଧ୍ୟରେ ବ, ଅ, ହ ରହି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ମଧ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅହନର ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ରୁ ର ସ ନଥିବାରୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ ସମାପ୍ତ ପଦରେ ରାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ହଂସ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ହଂସ ରାଜହଂସ। ପଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ରାଜପଥ। ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ରାଜପୁତ୍ର। ମଗଧର ରାଜା, ମଗଧରାଜ। ସେହିପରି ହେବ ରାଜନୀତି। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଯଥା ହଂସୀଡିମ୍ବ, ହଂସଡିମ୍ବ। ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗଦୁଗ୍ଧ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନର ସପ୍ତମ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣ, ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ। ଗଣିତରେ ପଟୁ, ଗଣିତ ପଟୁ। ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ। ଗଛରେ ପାଚିଲା, ଗଛ ପାଚିଲା। ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ପାଇଛି। ସେହି ନିୟମରେ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା,
ସନ୍ତରଣ ପଟୁ, ନରାଧମ, ଦୁଃଖମଗ୍ନ, ବଣଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତ ନନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି ନ। ଏହା ନାସ୍ତିସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ହୁଏ ଏବଂ ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ। ଯେମିତି ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ, ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ। ସେହିପରି ହେବ ଅନଶନ, ଅନଭିଜ୍ଞ, ଅନାଗତ, ଅନିଷ୍ଟ, ଅନୁନ୍ନତ। ଏଠାରେ ନ ଅନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନ ଚଳ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଅଚଳ, ନ ଆସମାନ ଅକଟା। ଏଠାରେ ନ ଅରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଅବାଟ, ଅଧୁଆ, ଅଦୂର, ଅପାଳକ, ଅପାଠୁଆ, ଅଗଳା, ଅମାନିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ଭାଷାରେ ଅଣର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ନ ପରେ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାହା ଥାଉନା କାହିଁକି ଅଣର ଆଗମ ହୁଏ। ନ ଓସାରିଆ, ଅଣ ଓସାରିଆ, ନ ହଳଦିଆ, ଅଣ ହଳଦିଆ। ନେକ୍ସଟ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଉପପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ମଧୁ ପାନ କରେ ଯେ ସେ, ମଧୁପ ବା ମଧୁପାଇ। ନେକ୍ସଟ କୂଳ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ, କୂଳ ବୁଡ଼ା। ଏଠାରେ ମଧୁ, କୂଳ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପପଦ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହନ୍ତି। ଯେପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, କୁମ୍ଭକାର, ମଣିଷଖିଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାନକୁହା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଅଲୁକ ସମାସ। ଯୁଧି ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁଗ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୁଧି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାହାର ଲୁଗ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ଅଲୁପ ବା ଅଲୁକ ହୋଇ ରହୁଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଲୁକ ସମାସ କହନ୍ତି। ଏପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ବନେ ବନେ ଚରେ, ବିଚରଣରେ ଯେ ମାନେ ବନେ ଚର। ଅନ୍ତେ ବା ଅନ୍ତରେ ବାସ କରେ ଯେ, ଅନ୍ତେ ବାସୀ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିବିଧତା ରହିଛି। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଓ ସମାସ ପଦର ଗଠନ ଶୈଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯେମିତିକି ନୀଳ ଅଟେ କଇଁ, ନୀଳ କଇଁ। ଏଠାରେ ନୀଳ ବିଶେଷଣ ପଦ ଓ କଇଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସେହିପରି ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ପୋଡ଼ା ତିଅଣ, କଅଁଳ ଶାଗ, ଫଟା ହାଣ୍ଡି, ସଫା ଲୁଗା, ସଜ୍ଜନ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଲୁଣି ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଯେ ରୁଦ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର, ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଯେ ମୂର୍ଖ ସେ ପଣ୍ଡିତ, ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ। ଯେ ଚାଲାକ ସେ ଚତୁର, ଚାଲାକ ଚତୁର। ଏଠାରେ ରୁଦ୍ର, ସୁନ୍ଦର, ମୂର୍ଖ, ପଣ୍ଡିତ, ଚାଲାକ, ଚତୁର ଆଦି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି, ରାଜର୍ଷି। ଏଠାରେ ରାଜା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଋଷି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦେବର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ନର ହେଲା ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଠାରେ ନର ବିଶେଷ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ
ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହନ୍ତି। ଏହି ସମାସ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ। ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ଉପମେୟ। ଯାହା ବିଷୟରେ ଉପମା ଅର୍ଥ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କହନ୍ତି। ଏହି ଉପମେୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଉପମାନ ଉପମେୟ ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାହା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବିଦ୍ୟାରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଓ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ରତ୍ନର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହୋଇ ସମାସ ହେଲେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୁଏ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଶୋକସାଗର, କନ୍ୟାରତ୍ନ, ପୁତ୍ରମଣି, ଶୋକାଗ୍ନି, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଇତ୍ୟାଦି। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟି ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର। ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ। କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, କାକକୃଷ୍ଣ। ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ଘନଶ୍ୟାମ। କାକ ଓ ଘନ ହେଉଛି ଉପମାନ ଓ କୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ୟାମ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେବଳ ଉପମାନ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ ସମାସକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏହି ଧାରଣାରେ ଗଢ଼ିପାରିବା ତୁଷାର ଧବଳ, ଲବଣୀ କୋମଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସମାସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଅଧର ବିମ୍ବ, ପାଦ ପଦ୍ମ, ଚରଣ କମଳ, ନରସିଂହ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ମଧ୍ୟପଦୀ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ। ରାଜାଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପହରା ଦେଉଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର। ସମାସ ଗଠିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିତ ପଦଟି ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦୀ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହନ୍ତି। ଏହି ଧାରାରେ ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ ଘୃତାଗ୍ନ, ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି ସୁନା ମୁଦି, କାଠରେ ତିଆରି ପୋଳ କାଠପୋଳ, ବର ନାମକ ଗଛ ବରଗଛ। ସେହିପରି ହେବ ଦହି ଚୂଡ଼ା, ରେଳ ଗାଡ଼ି, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ବକ ଧାର୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି। କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ: ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର, କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ଆକାର କଦାକାର, କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ପୁରୁଷ କୁପୁରୁଷ ବା କାପୁରୁଷ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଫୁଲ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯଥା ଫୁଲ ଫଳ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସମସ୍ତ
ପଦରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ଦୁଇ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶିପାରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଧର୍ମ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ଗଢ଼ାଯାଏ ଦମ୍ପତି ବାଟଘାଟ ହରିହର ଖେଳା ପଢ଼ା। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ତ୍ରିଫଳା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ତ୍ରିଫଳା ଶବ୍ଦ ତିନି ଫଳ ସମାହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ୍ରିଫଳାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ଫଳର ସମାହାର। ଶବ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତ୍ରି ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଚାରି ବେଦ ଚାରି ବେଦର ସମାହାର। ଏହାର ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଚାରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଷଢ଼ରିପୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ପାଞ୍ଚଗବ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପଞ୍ଚବଟୀ ଚୌପଦୀ ପ୍ରଭୃତି। ନେକ୍ସଟ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଦାଶରଥୀ ବୀଣାପାଣି ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପର ବାକ୍ୟ ଦାଶରଥୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନମତେ ଲେଖିବା। ଦଶ ଆନନ ବା ମୁଖ ଯାହାର ଦଶାନନ। ସେହିପରି ବୀଣାପାଣି ମାନେ ହାତରେ ଯାହାର ବୀଣା ପାଣି। ତ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ହେଲା ଦଶ ଆନନ ବୀଣା ପାଣି ଆଦି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲା ଏଠାରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର 10ଟି ଆନନ ସେ ଦଶାନନ ନ ହୋଇ କେବଳ ରାବଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ସେହିପରି ବୀଣାପାଣି ବା ସରସ୍ୱତୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କୁହାଯାଇପାରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ପୀତାମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ନୀଳକଣ୍ଠ ପଞ୍ଚାନନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ସମାସ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର ଯାହାକୁ ଯଦ୍ୱାରା ଯାହାଠାରୁ ଯାହାଠାରେ ଆଦି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଦେଖିବା। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦ ଅକ୍ଷରେ ବା ନାଭି ଶବ୍ଦ ନାଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ବିରୂପ ଆଖି ଯାହାର ବିରୂପାକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ପଣ୍ଡରିକ ଅଖି ଯାହାର ପଣ୍ଡରିକାକ୍ଷ। ସେହିପରି ଖେଳା ଲେଖାଯାଇପାରେ ମାନେ ବିଶାଳାକ୍ଷ ବା ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ପଦ୍ମ ନାଭିରେ ଯାହାର ପଦ୍ମନାଭ। ନେକ୍ସଟ ଯଶସ୍ ତେଜସ୍ ମନସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦରେ ଶେଷରେ ସ ରହିଛି। ଏହିଭଳିରେ ସରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସର ଲୋପ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଅକାର ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ସ ଅତୁଟ ରହେ ଓ କ ଆଗମ ହୁଏ। ମହାନ୍ ତେଜ ଯାହାର ମହାତେଜା। ଉଦାର ଚେତ ବା ଚିତ୍ତ ଯାହାର ଉଦାର ଚେତା। ଉଚ୍ଚ ମନ ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ମନା। ଅନ୍ୟ ମନ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ମନା ବା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ। ନେକ୍ସଟ ଅଳ୍ପ ବୟସ ଯାହାର ଅଳ୍ପ ବୟସା ବା ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ। ନେକ୍ସଟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପଦ ହୋଇ
ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନନ୍ତ, ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ଅନାଦି, ନାହିଁ ଗାଧ ବା ଅଗଭୀରତ୍ୱ ଯାହାର ଅଗାଧ ବା, ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନାହିଁ କାର ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ବେକାର। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଅତଳ, ଅସୀମ, ନିର୍ଭୟ, ନିରାକାର, ନିରୋଗ, ବେହୋସ, ବେତାର, ବେହିସାବୀ, ନିରର୍ଥକ, ନିର୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଗତ ହୋଇଅଛି ଧବ ବା ନାହିଁ ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ଯାହାର ତାକୁ ବିଧବା ବା, ଓ ବିଗତ ହୋଇ ଅଛି ପତ୍ନୀ ବା ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ଯାହାର ତାକୁ ବିପତ୍ନିକ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସହ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସପରିବାର, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସସ୍ତ୍ରୀକ, ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସଶିଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ସାନନ୍ଦ, ସସମ୍ମାନ, ସବିନୟ, ସବାନ୍ଧବ, ସକୁଟୁମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ସମାନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସହ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯଥା ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯାହାର ସତୀର୍ଥ, ସମାନ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ସହୋଦର ବା ସୋଦର, ସେହିପରି ସଗୋତ୍ର, ସପିଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, କେବଳ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମେୟ ପରପଦ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନ ଅଂଶବିଶେଷ ଲୋପ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଗଜ ଗମନ ପରି ଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗଜ ଗମନା। ଚିଲ ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର, ଚିଲ ଆଖିଆ। ନେକ୍ସଟ, ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର, ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ। ସେହିପରି ଓଟ ମୁହାଁ, ମରାଳ ଗମନା, ଶୂର୍ପନଖା, ମାଗୁର ନିଶା, ମୀନ ନୟନା, ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, 6. ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ଝୁଲେଇଲେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ। କେଶକୁ କେଶ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, କେଶା କେଶୀ। ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯହିଁରେ ମରାମରି। ଠେଙ୍ଗାରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଠେଙ୍ଗାଠେଙ୍ଗି। ସେହିପରି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ପିଟାପିଟି, ହାତାହାତି, ଧରାଧରି, ପେଲାପେଲି, ଠେଲାଠେଲି ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ। ସୁହୃଦୟ ଯାହାର, ସୁହୃଦ। ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବକ୍ର ଯାହାର, ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ଏକ ବାଗ ଯାହାର, ଏକ ବାଗିଆ। ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର, ଦୋମୁଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ, ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ପ୍ରତିହିଂସା, ଅମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅମୂଳଚୂଳ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିହିଂସା, ପ୍ରତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଅମୂଳଚଳରେ ଆ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରେ ରହି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ମିଶି ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ପୂର୍ବ ପଦ ଭାବରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଏ ଓ ତହିଁରେ ଅବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ବିପ୍ସା ବାରମ୍ବାର, ବ୍ୟପ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୀମା, ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଅତିଶଯ୍ୟ, ବିପରୀତ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବିପ୍ସା, ଥରକୁ ଥର, ପ୍ରତିଥର। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ଘର ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଅଭାବ ବୋଲେ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସେହିପରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଭାବ ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏଠାରେ ଦୂର ଓ ବେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରଣ, ସେହିପରି ହେବ ଆସମୁଦ୍ର ଆକଣ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି। ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୀ ମାନେ ଆଜୀବନ, ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାଦ ମସ୍ତକ, ଏଠାରେ ଆ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଘ ଯୋଗ୍ୟତା ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଅନୁରୂପ ବା ଅନୁବ୍ୟୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଅନତିକ୍ରମ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି, ସେହିପରି ହେବ ଯଥାବିଧି ଯଥୋଚିତ ଯଥାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଠାରେ ଯଥା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ପଶ୍ଚାତ ମାନେ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ଅନୁଗମନ, ସେହିପରି ହେବ ଅନୁକରଣ ଅନୁତାପ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଠାରେ ଅନୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତିଶଯ୍ୟା ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ନିଘଞ୍ଚ, ଏଠାରେ ନି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ବନର ସଦୃଶ ଉପବନ, ଭାଷାର ସଦୃଶ ଉପଭାଷା, ଏଠାରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପ୍ରତି ଆଉ ଉପ। ନେକ୍ସଟ ବୈପରୀତ୍ୟ କୂଳର ବିପରୀତ ବା ପ୍ରତିକୂଳ, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବା ବିପକ୍ଷ, ସେହିପରି ହୁଏ ପ୍ରତିବାଦୀ, ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଓ ବି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ନିତ୍ୟ ସମାସ, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ହୁଏ, ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ନାଗକୁ ବୁଝାଏ, ଅନ୍ୟ କଳା ସାପକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନୀଳକଣ୍ଠର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ପୋକଶୁଙ୍ଘା ଛାରପୋକ ବିଲୁଆ ଖାଇ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିର ଅନୁଶୀଳନୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମାସ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବା ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପଦ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାସ କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସମାସରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଜଳ ଦାନ କରେ ଯେ ଜଳଦ, ଏଠାରେ ଜଳ ଦାନ କରେ ଯେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାନ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନପ୍ରାପ୍ତ, ଏଠାରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଚେୟାର ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ ସମାସ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ଦ୍ୱିଗୁ ଓ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ଦୁଇଟି ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ଉପପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପଦ ଗଠନ କାଳରେ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉପପଦ କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଉପମେୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ସେହି ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। 7 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଘର ମୁହାଁ, ତ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଘରକୁ ମୁହାଁ। ସମାସର ନାମ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ। ତନ୍ତ ବୁଣା ହେଲା ତନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବୁଣା, ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ମନ ରୁଚା, ମନକୁ ବା ମନ ପାଇଁ ରୁଚା, ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ
जन्मांध जन्मरु अंध पंचमी तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रजातंत्र प्रजांक तंत्र षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट हंसडिंब हंसीर डिंब षष्ठी तत्पुरुष। अनाबिल न आबिल नंज तत्पुरुष। अंतेबासी अंते बास करे जे अलुक समास। पादपद्म पादटी पद्म परी उपमित कर्मधारय। रेलगाड़ी रेल बा रेल रे जीवा गाड़ी बा रेल उपरे जीवा गाड़ी रेल अटे गाड़ी मध्यपद लोपी कर्मधारय। नेक्स्ट देशांतर अन्य देश व्यासवाक्य है कर्मधारय समासर नाम। नेक्स्ट दंपति जाया बा पति द्वंद्व समास। दशानन माने दश आनन जार बहुब्रीहि समास। आजीवन व्यासवाक्य जीवन व्यापी बा जीवन को व्यापी माने अव्ययी भाव। नेक्स्ट 8 नंबर कही आमको निम्नलिखित प्रत्येक समस्त पद पाई बधनी मध्य केतोटी उत्तर दिया जायछि ठीक उत्तरती बाछ। तो चिर दुख हम आमर द्वितीया तत्पुरुष आ कन्या रत्न हम आमर रूपक कर्म धारय। ठीक से परी। नेक्स्ट निर्भय हम आमर निषेधार्थक बहुब्रीहि निघंच हम आमर अव्ययी भाव निघंचटा। चंद्रमुख होछि आमर मध्यपदी लोपी कर्मधारय हम। नेक्स्ट 9 नंबर कौन कही बंदनी मध्य ठीक विग्रह वाक्यटी बाछ कही। एथिरे घनश्याम होछि घन परिश्याम विग्रह वाक्य। भगारी हसा विग्रह वाक्य होछि भगारी द्वारा हसा। गरे राजहंस राजहंस रे हंस मानकर राजा। शूर्पणखा सर्प परी नख जार। प्रतिकूल कूलर विपरीत। नेक्स्ट 10 नंबर कही एगुड़िक समस्त पद कौन हवा बोली पचारि। चलतु देखिए। फास्ट है विगत होइछि पत्नी जार उत्तर है विपत्निक। चौपदर समाहार चौपद बा चौपदी। काकपरी कृष्ण काककृष्ण। नर मानक मध्य रे अधम माने नराधम। पश्चात गमन ताहला अनुगमन। नेक्स्ट दिया जाइथिबा प्रत्येक धाड़ी गुड़ी को भिन्न धर्मी टी बाछ कही। प्रथम रे आमर हम संधि भिन्न धर्म अच्छी। सेकंड रे अच्छी समाज। थर्ड रे अच्छी आमर युधिष्ठिर। फोर्थ रे अच्छी घरे अच्छी पूर्ण चंद्र। ठीक से परी 1 नंबर रे अच्छी सोबा धव। नेक्स्ट 12 नंबर 12 नंबर कही जो सूत्र रे हंस मानक राजा हंस राज्य रे परिणत होइछि सही सूत्र रे समस्त पद रे राज पूर्व पद होइथिबा आउ 3टी शब्द गठन कर कही। हंस मानक राजा राजहंस सही परी पथ गुड़िकर राजा राजपथ। तापरे घाट मानकर राजा राजघाट। नीति गुड़िकर राजा राजनीति। 13 नंबर कही आमर तले दि जाइथिबा वाक्य गुड़िक रेखांकित अनुसार स्थान रे समास जनित पद व्यवहार करी वाक्य को ठीक कर कही। जेमिति लोकटी अन्य देश को चलीगला तो राइट आंसर अन्य देश को जगार देशांतर गला हम। लोकटी देशांतर गला। लुणी अच्छे जो माछर ताहा पाटी को सुआदिया लगे। एथिरे राइट आंसर लुणी माछ पाटी को सुआदिया लगे। गरेला स्त्री सहित अछंती जो हरिबाबू से काली पुरी जीवे। एटा राइट आंसर है सस्त्रीक हरिबाबू काली पुरी जीवे।
नेक्स्ट घरे है नाही रोग जार से मनीष आनंद कहले न सरे। तो ये निरोग मनीष आनंद कहले न सरे। ओरे है गोपाल निजर शक्ति को अतिक्रम नक भिकारी को दान कला। ये गोपाल यथाशक्ति भिकारी को दान कला। लास्ट क्वेश्चन कस्तंभ खस्तंभ जोड़िया कही। तो तत्पुरुष है गोठ खंडिया कर्मधार है अधर बिंब अलुक समास है अंतेवासी अव्ययी भाव है विवादी बहुब्रीवी है नीलकंठ। एतिक आम समासर सरला। थैंक यू सो मच।